Okay, good evening to all of you. Good evening. Shall we start the class? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. So, in the last two classes, we have discussed about what is nutrition, different types of biomolecules that are going to be digested, that are required to be digested, different types of nutrition, and different types of enzymes and their mode of action. And now we'll go to the next important topic, that is alimentary canal. Okay. Alimentary canal, as we have discussed yesterday, it is endodermal in origin. Alimentary canal is endodermal in origin. As the anterior part of the alimentary canal is called as foregut, which is lined internally by ectoderm, as also the posterior part of the alimentary canal, which is called as hindgut, that is also lined internally by ectoderm. We can say that alimentary canal is ectoendodermal in origin. Okay, so let us first discuss about the structure of the alimentary canal, then we'll go for histology, and finally the process of digestion and absorption. Okay, and coming to the alimentary canal, we can call this also as gastrointestinal tract or simply as gut. ఆహార నాళాన్ని మనం ఏమని పిలవచ్చంట, జఠర ఆంత్ర నాళము అని కూడా పిలవచ్చు. ఆహార నాళానికి జఠర ఆంత్రనాళము అని కూడా పేరు. So let us see the different parts of the alimentary canal. The first part is mouth. Second part is vestibule. This is with respect to a mammal like a rabbit, mouse, or human being, etc. Followed by pharynx, esophagus, stomach, intestine, which is again divided into small intestine and large intestine. Small intestine is again divided into three parts: duodenum, jejunum, and ileum. Duodenum, jejunum, and ileum. Large intestine is divided again into two parts: colon and rectum. Colon and rectum. In addition to this, in case of herbivores, between the ileum and colon, there are two additional parts. One is called as cecum, the other is called as vermiform appendix. Cecum and vermiform appendix. And finally, alimentary canal ends up with anus. So these are the different parts of the alimentary canal. So ఆహార నాళంలో అనేకమైన భాగాలు ఉంటాయి. మొట్టమొదటి భాగము నోరు, రెండవది అలిందము,
మూడవది ఆహార వాహిక, నాలుగవది జీర్ణాశయము, దాన్నే జఠరము అని కూడా అంటాం. ఐదవది ప్రేగు, గ్రసని మర్చిపోయాను. గ్రసని, ఆహారవాహిక, జీర్ణాశయం. ఆరవది ప్రేగు. పేగులో మళ్ళీ రెండు భాగాలు. మొట్టమొదటిది చిన్న పేగు. చిన్న పేగులో మళ్ళీ మూడు భాగాలు: ఆంత్రమూలం, జిజునం, శేషాంత్రికం. తర్వాత పెద్ద పేగు. ఈ పెద్ద పేగులో మరలా రెండు భాగాలు: కోలన్ ఒకటి, పురీషనాళం ఒకటి. పురీషనాళం. సో చివరిగా ఇది పాయువుతో, పురీషనాళం తర్వాత భాగం పాయువు. కాకపోతే శాకాహారుల్లోనూ అలాగే మాంసాహారుల్లో కూడా శేషాంతరికానికి పెద్ద పేగుకి మధ్యలో ఇంకొక రెండు భాగాలు ఉంటాయి. వాటిని సీకం లేదా అండకోశం అంటాం. దాని తర్వాత ఉండే వెర్మిఫార్మ్ అపెండిక్స్ లేదా ఉండుకం అని అంటాం. సో వరుసగా మనం భాగాలను గమనిస్తే నోరు, అళిందం, గ్రసని, ఆహారవాహిక, జీర్ణాశయం, ఆంత్రమూలం, జిజునం, శేషాంత్రికం, సీకం, వర్మిఫార్మ్ అపెండిక్స్ లేదా ఉండుకం, పెద్ద పేగు, కోలన్, పురీషనాళం, పాయువు. అంటే ఈ చిన్న చిన్న పార్ట్స్ కూడా కలిపేస్తే మొత్తం 14 భాగాలు ఉంటాయి. ఓకే, ది ఎంటైర్ alimentary canal is made up of 14 parts, subdivisions. Mouth followed by vestibule, pharynx, esophagus, stomach, duodenum, jejunum, ileum, cecum, vermiform appendix, colon, rectum and anus. So these are the different parts of the alimentary canal. So we'll start with mouth. So nose. What is mouth? The opening between two lips is called as mouth. So రెండు పెదవుల మధ్య గల రంధ్రాన్ని నోరు అంటాం. రెండు పెదవుల మధ్య గల రంధ్రాన్ని నోరు అంటాం. So first part is over. Next second part, vestibule, alindam. It is the place or space between mouth opening and teeth. Place between mouth opening and teeth. So దంతాలకి అలాగే నోటి రంధ్రానికి మధ్యలో ఉన్న ప్రాంతాన్ని మనం అళిందము అంటాం. నోటి రంధ్రానికి దంతాలకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. నెక్స్ట్ మూడవది, ఇందాక చెప్పలేదా నేను, బక్కల్ క్యావిటీ, ఆస్య కుహరం. Buccal cavity is the cavity present after the vestibule. అళిందము తర్వాత ఉన్నటువంటి కుహరాన్ని ఆస్య కుహరము అని అంటాం. అళిందము తర్వాత ఉన్న కుహరాన్ని ఆస్య కుహరం అంటాం. సో నోరు, వెస్టిబ్యూల్ గురించి మనం అంతగా చెప్పుకునేది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమీ లేదు. ఆస్య కుహరానికి వచ్చేద్దాం. సో ఆస్య కుహరానికి వస్తే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మౌత్ ఓపెనింగ్, here there are teeth. So this one is mouth opening and this one is vestibule and this one is called as buccal cavity. So the buccal cavity is having a roof. Buccal cavity, buccal cavity is having a roof. So the roof of the buccal cavity
is called as palate. ఆస్యకుహరం యొక్క పైకప్పుని మనం తాలువు అని అంటాం లేదా palate అంటాం. The palate is divided into two parts. An anterior part which shows folds and it is somewhat hard, hence it is called as hard palate. తాలువులో ముందు భాగము ఎలా ఉంటుందంట, కొద్దిగా గట్టిగా ఉంటుంది, ముడతలను కలిగి ఉంటుంది. అందుకే దానికి ఏం పేరు పెట్టాము, కఠిన తాలువు అని పేరు పెట్టాం, కఠిన తాలువు. And the posterior part is soft and hence we call it as soft palate. వెనుక భాగము, తాలువు యొక్క వెనుక భాగము మెత్తగా ఉంటుంది, దాన్ని ఏమన్నాం, మృదు తాలువు అని అంటాం. The soft palate hangs into the pharynx as a small flap or skin and this is called as uvula. The soft palate hangs into the pharynx as a small flap of skin called as uvula. ఈ మృదు తాలువు యొక్క చివరి భాగము గ్రసనిలోకి చిన్న ముడతలాగా ఉంటుంది, దీన్ని మనం ఏమంటాం, uvula అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, దాన్నే మనం తెలుగులో కొండనాలుక అని కూడా అంటారు, uvula లేదా కొండనాలుక. నెక్స్ట్, the floor of the buccal cavity shows what we call it as tongue. Okay? ఈ ఆస్యకుహరం యొక్క క్రింది తలములో ఉంది మనకి నాలుక లేదా జిహ్వ అనే భాగము ఉంటుంది. And coming to the teeth, in case of human beings we are dealing with, మీకు డెంటిషన్ ఎలాగా కార్డేట్ అలా దామోదర్ సార్ చెప్తారు, కానీ ఇక్కడ జస్ట్ we mention few things. The teeth, based on their arrangement on the jawbone, they are said to be having different types of arrangements. So with respect to the different types of teeth present in human beings, all these teeth or the dentition here is called as heterodont dentition. So మానవులకు వచ్చేసరికి దంతాలు భిన్న రకాలుగా ఉంటాయి, దంతాలు భిన్న రకాలుగా ఉంటాయి. ఎన్ని రకాలంట, 4 రకాలు. ఏంటవి, ఒకటి ఇన్సిసాస్, 2 కెనైన్స్, 3 ప్రీమోలాస్, 4 మోలాస్. ఓకే, కొంతకాలు, రదనికలకు, అగ్రచర్వకాలు, చర్వకాలు. సో అందుకే మనం ఏమంటున్నాం, దీన్ని విషమ దంత విన్యాసము అని అంటున్నాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటి, we also and our dentition is also called as thecodont dentition. మన దంత విన్యాసాన్ని విషమ గర్త దంత విన్యాసం లేదా థీకోడాంట్ దంత విన్యాసం అంటాం. బికాస్ ఇది జాబోన్ అనుకుంటే జాబోన్ లోపల ఇమిడి ఉంటాయి కాబట్టి, ఓకే, అందుకే వీటిని ఏమంటాం, థీకోడాంట్ డెంటిషన్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ థర్డ్లీ, it is also called as diphyodont dentition. Diphyodont లేదా ద్వివార దంత విన్యాసం, because the teeth are formed only twice in the life cycle, in the life history of an individual. It is called as diphyodont dentition. దంతాలు మానవుని జీవితంలో 2 సార్లు మాత్రమే ఏర్పడతాయి, అందుకే దీన్ని ద్వివార దంత విన్యాసం అంటారు. మనందరికీ తెలిసిందే, ఫస్ట్ ఫార్మ్ టీత్ ఆర్ కాల్డ్ as milk teeth which are replaced by permanent teeth. మొట్టమొదటిగా ఏర్పడేమో పాల దంతాలు, వాటి స్థానంలో వచ్చేవేమో శాశ్వత దంతాలు. So this is all about the buccal cavity. The buccal cavity is followed by the next part, that is pharynx, గ్రసని. ఆస్యకుహరం తర్వాత భాగం గ్రసని. సో ఇది నోరు, ఇది ఆస్యకుహరం. ఎక్కడికి వచ్చాం మనం, ఈ భాగానికి వచ్చాం.
గ్రసని దగ్గరికి వచ్చాం. సో గ్రసనికి వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది అని చూస్తే అది తెలుసుకునే ముందు ఏం చేయాలి, నోటి పైకి కొంచెం వెళ్దాం. Above the mouth opening there is a nasal opening. So this is called as nostril, external nostril. The external nostril leads into nasal cavity. ఓకే, బాహ్య నాసికారంధ్రం నోటి రంధ్రానికి పైన ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒకవైపే సైడ్ యాంగిల్ వేసాను కాబట్టి ఒకటే చూపించాను. అదేం చేస్తుందంట, నాసికా కుహరంలోకి తెరుచుకుంటుంది. ఈ నాసికా కుహరం ఏం చేస్తుందంట, ఇట్ ఓపెన్స్ ఇంటు ద ఫారింగ్స్ బై అన్ ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్. ఓకే, నాసికా కుహరం అనేది అంతర్నాసికారంధ్రం ద్వారా గ్రసనలోకి తెరుచుకుంటుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ ఇంటు ద pharynx. Next, beside the internal nostril there is another opening that leads into middle ear directly. అంతర్నాసికారంధ్రానికి పక్కనే ఇంకొక రంధ్రం ఉండి అది నేరుగా మధ్య చెవిలోకి తెరుచుకుంటుంది. మన చెవిలో 3 భాగాలు, బయటికి కనబడేదేమో ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్, నేను ఇక్కడ వేలు పెట్టిన దగ్గర ఉన్నదేమో మిడిల్ ఇయర్, లోపల ఉన్నదేమో ఇంటర్నల్ ఇయర్. బాహ్య చెవి, మధ్య చెవి, అంతర్చెవి. ఈ మధ్య చెవి దగ్గరికి ఏం చేస్తుందంట, ఈ నాళం నేరుగా తెరుచుకుంటుంది. సో ఆన్ వన్ హ్యాండ్ pharynx is in contact with the nasal cavity, on the other hand it is in contact with the, what we call it as, middle ear. నెక్స్ట్ మూడో రంధ్రం ఉందండి, అదేం చేస్తుందంట, that is called, sorry ఈ పేరు చెప్పడం మర్చిపోయాను, this is called as Eustachian opening because it was discovered by Eustachio Bartolomeo. Is an Italian scientist. Named after him it is called as Eustachian opening, and the tube as Eustachian tube which opens into the middle ear. Next, ఇంకొక రంధ్రం ఉందని చెప్పాను. This one leads into what we call it as esophagus. ఇదేం చేస్తుందంట, ఆహార వాహికలోకి తెరుచుకునే మూడో రంధ్రం ఉంటుంది. And this is called as gullet. ఓకే, దీన్ని గల్లెట్ అని అంటాం. ఈ మూడే కాకుండా ఇంకొక రంధ్రం ఉంది, there is another opening. ఓకే, and this opens into larynx. ఓకే, ఇదేం చేస్తుందంట, మన స్వరతంత్రాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో, శబ్దోత్పత్తి జరుగుతుందో ఆ ప్రాంతాన్ని అంటాం స్వరపేటిక అంటాం. స్వరపేటికలోకి ఒక రంధ్రం తెరుచుకుంటుంది. అండ్ this one is called as glottis. దీన్ని, ఈ రంధ్రాన్ని జిహ్విక అని అంటాం. So thus into the pharynx there are 4 openings, one from the nasal cavity, the other that is connected to the middle ear, the third one that goes to the alimentary canal further into the esophagus, and the fourth one which is in direct contact with the respiratory system. Among all these 4 openings, only glottis has a valve closing it, a skin or a flap that can close and open it, and this is called as epiglottis. While the remaining do not have any skin flaps to regulate the opening, only the glottis which leads to respiratory tract has a flap covering it, that is called as epiglottis. ఈ 4 రంధ్రాలలో స్వరపేటికలోకి తెరుచుకునేటటువంటి జిహ్విక మీద మాత్రమే ఒక చర్మపు ముడత ఉండి కవాటంలాగా పనిచేస్తూ అది తెరుచుకోవడానికి మూసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీనిని ఉపజిహ్విక అని చెప్పేసి అని అంటాం. సో junction of all these openings is called as pharynx. ఈ 4 రంధ్రాలు తెరుచుకునేటటువంటి ఈ
ఈ భాగాన్ని మనం గ్రసని అని అంటాం. సో గ్రసని ఎక్కడుంది? ఇట్ కెన్ బి ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ థ్రోట్. ఇట్ కెన్ బి ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ థ్రోట్. సో మన గొంతు భాగమునే గ్రసని అని అంటాం. అవర్ ancestors ఆర్ the ancestors of mammals are dash. ఎవరు చెప్పండి? వాట్ ఆర్ ద ancestors of mammals? క్షీరదాలకు పూర్వీకులు ఎవరు? అందరూ ఎగ్జిట్ అయిపోయారు, ఎవరు లేరా క్లాస్లో? క్వశ్చన్ ఇంకోసారి అడగండి సార్, అర్థం కావట్లేదు. వాట్ ఆర్ ది ancestors of mammals? క్షీరదాలకు పూర్వీకులు ఎవరు? నాకు వినపడలేదు. Ancestors of reptiles. Reptiles. Sorry, ancestors of mammals. So they are reptiles. Okay. So క్షీరదాల పూర్వీకులు సరీసృపాలు. The ancestors of reptiles are amphibians. The ancestors of amphibians are fishes. Thus, directly or indirectly, our ancestors are fishes. So what are the respiratory organs of fishes? They are gills. Gills are present. Where the gills are present? They are in the pharyngeal region. Okay. And there are some individuals born with an opening in the pharyngeal region. That shows that our ancestors are fishes. This phenomenon in evolution is called as atavism. It is called as atavism. A-T-A-V-I-S-M. That means we revert to our ancestors. So this is the region in the throat region inside the alimentary canal. The buccal cavity opens into the pharynx. Okay, this pharynx is a junction of 4 openings, and based on this, it is divided into 3 parts. One is called as nasopharynx, the other is called as oropharynx, the third one is called as laryngopharynx. So the one which is here is called as nasopharynx. The one which is in contact on either side with these two is called as oropharynx. The third one, which goes into larynx, is called as laryngopharynx. So thus pharynx has 3 parts: nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. సో గ్రసనిలో 3 భాగాలుగా మనం చెప్పుకుంటాం. పై భాగమేమో నాసికా గ్రసని, ఆహార నాళంలోకి అటుపక్క ఇటుపక్క కనెక్ట్ అయి ఉండేది ఆస్య గ్రసని, స్వరపేటిక ద్వారా శ్వాస వ్యవస్థతో సంబంధం కలిగి ఉండేది స్వరపేటిక గ్రసని. సో నాసికా గ్రసని, ఆస్య గ్రసని, స్వరపేటిక గ్రసని 3 భాగాలుగా విభజించుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద pharynx. Next, let us move to the next part. The first one mouth, followed by vestibule, third one buccal cavity, fourth one pharynx, and now the fifth one, that is nothing but esophagus. సో మనకి 5వ భాగమే వచ్చింది ఇక్కడ మనం, ఆహార వాహిక. And this is a long duct. This is a long duct that starts from pharynx, passes through the chest, pierces the diaphragm, enters the abdomen, and ends up in the stomach. And this is responsible for the conduction of food. This is responsible for the conduction of food, and hence we can call simply it as a food pipe. We can call simply it as food pipe. Other than this, it doesn't have any significant function in digestion or any other thing. Okay, so గ్రసన్ తర్వాత భాగం ఆహార వాహిక. ఇది ఎక్కడ ప్రారంభమవుతుంది? గ్రసని దగ్గర అంటే గొంతులో ప్రారంభమై మెడ ద్వారా ప్రయాణించి ఉరవ కుహరంలో ప్రయాణించి
ఉదర వితానం లేదా విభాజక పట్టణాలని దాటుకొని ఉదర కుహరంలో ప్రవేశించి జీర్ణాశయములోకి అంతమవుతుంది. దీని యొక్క ముఖ్యమైన పని ఏంటి అని అంటే ఆహారాన్ని సరఫరా చేయటం. ఎక్కడి నుంచి? ఆశయకుహరం నుంచి గొంతు ద్వారా జీర్ణాశయానికి సరఫరా చేయటము దీని యొక్క ముఖ్యమైన పని. అంతకు మించి దీంట్లో స్పెషాలిటీ ఏమీ లేదు. సో ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ స్టమక్, జీర్ణాశయం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి జీర్ణాశయం. సో జీర్ణాశయంకి వచ్చేసరికి దిస్ ఈస్ having connection on one hand with esophagus and on the other hand with small intestine. సో జీర్ణాశయానికి ఒకవైపు ఏమో ఆహార వాహిక ఉంది, రెండో వైపు చిన్న పేగు ఉంది, ఈ రెంటి మధ్యలో ఉంది. Esophagus opens through an opening and this opening is called as cardiac opening. This is called as cardiac opening. And between the stomach and small intestine, that is duodenum, there is another opening called as pyloric opening. సో ఆహార వాహికకి జీర్ణాశయానికి మధ్యలో ఒక రంధ్రం ఉంది. ఆ రంధ్రాన్ని హార్దిక రంధ్రము అని అంటాం. అలాగే జీర్ణాశయానికి చిన్న పేగులోని మొదటి భాగమైనటువంటి ఆంత్రమూలానికి మధ్యలో ఇంకొక రంధ్రం ఉంది. దాన్ని జఠర నిర్గమ రంధ్రము అని అంటాం. Both of these openings are guarded by annular muscles. Annular muscles. That means the muscle which surrounds an opening is called as annular muscle. And this is called as sphincter, which regulates the flow of the food into and out of the stomach. The sphincter muscle which is present in the cardiac opening is called as cardiac sphincter. The one which is present around the pyloric opening is called as pyloric sphincter. So these two muscles are responsible for regulating the flow of food from stomach into or out of the stomach region. సో ఇక్కడ రెండు రంధ్రాలని చెప్పుకున్నాం. ఈ రెండు రంధ్రాల చుట్టూ ఒక కండరం ఉంటుంది. ఈ కండరం ఏం చేస్తుంది? రంధ్రం చుట్టూ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని వలయ కండరం కింద అనుకోవచ్చు. ఈ వలయ కండరానికి వాళ్ళు పెట్టిన పేరేంటంట? సంవరణీ కండరం. ఇది హార్దిక రంధ్రం దగ్గర ఒకటి ఉంటుంది, జఠర నిర్గమ రంధ్రం చుట్టూ కూడా ఉంటుంది. అందుకే వీటికి హార్దిక సంవరణి అని, జఠర నిర్గమ సంవరణి అని పేరు అన్నమాట. ఈ రెండు ఏం చేస్తాయంట? అవి సంకోచించింది అనుకోండి, ఈ పార్ట్ సంకోచించింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఆహార వాహిక నుంచి జీర్ణాశయంలోకి వచ్చే ఆహార ప్రవాహము నెమ్మదిస్తుంది. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ ఇది సంకోచించింది అనుకోండి, జీర్ణాశయం నుంచి పేగులోకి వెళ్ళే ఆహారం యొక్క వేగము నెమ్మదిస్తుంది. ఈ రకంగా జీర్ణక్రియ పూర్తయ్యేదాకా ఇటు వెళ్ళదు. ఓకేనా? ఇది నిండిపోతే ఇది క్లోజ్ అయిపోయి ఇంకా రానివ్వదు. ఈ రకంగా జీర్ణాశయం లోపలికి రావడానికి, వెలుపలికి వెళ్ళడానికి ఆహారాన్ని ఇది ఏం చేస్తుంది? నియంత్రిస్తుంది. నెక్స్ట్, హిస్టలాజికల్లీ the stomach is divided into 3 parts only histologically, but there is no internal demarcation inside the stomach. జీర్ణాశయాన్ని గమనిస్తే లోపల కానీ వెలుపల కానీ ఎటువంటి భాగాలు మనకు కనపడవు. కానీ దాని యొక్క కణజాల వ్యవస్థని అధ్యయనం చేస్తే జీర్ణాశయం మొత్తాన్ని మనం 3 భాగాలుగా విభజించవచ్చు. ఒకటి ఏంటంట? హార్దిక జీర్ణాశయం. ఎందుకంట? స్టమక్ లో ఈ పార్ట్ మనకి హార్ట్కి దగ్గరలో ఉంటుంది, అందుకే హార్దిక జీర్ణాశయం అని అన్నాం. రెండవ దాన్ని ఫండస్ అని అంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫండస్. మూడవ దాన్ని
జఠర నిర్గమ జీర్ణాశయము అని అంటాం. ఈ రకంగా జీర్ణాశయంలో 3 భాగాలు. ఒకటి హార్దిక జీర్ణాశయం, మధ్యలోది ఫండస్, మూడవది జఠర నిర్గమ జీర్ణాశయం. సో హిస్టలాజికల్లీ the stomach is divided into 3 parts. The anterior part is called as cardiac stomach because it is nearer to heart. Cardiac means heart. So hence we call this as cardiac stomach. And the second one, the middle part is called as fundus. And the third part, which leads into duodenum, is called as pyloric stomach. Okay, so this is all about the structure of the stomach. And next, coming to the intestine. So intestine is divided into 2 parts. One is small intestine, the other is large intestine. సో జీర్ణాశయం తర్వాతి భాగము పేగు, అందులో 2 భాగాలు, ఒకటి చిన్న పేగు, ఒకటి పెద్ద పేగు. సో ఈ చిన్న పేగు పెద్ద పేగుల్ని ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే ముందు వీల్ స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో 3 భాగాలు చెప్పుకున్నాం. Duodenum is the first part which is in contact with the stomach. Jejunum is the middle part and ileum is the posterior part. సో పేగులో చిన్న పేగు మొదటి భాగం, అందులో 3 భాగాలు. మొదటిది ఆంత్రమూలం, ఇది జీర్ణాశయంతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. రెండవది జిజునం, మూడవది శేషాంత్రికం. అని 3 భాగాలు దీంట్లో ఉంటాయి. సో ఈ 3 భాగాలు బయటికి జీర్ణాశయం లాగా 3 పార్ట్లుగా మనకు కనపడవు. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో డివైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్టలాజికల్ స్ట్రక్చర్. వీటిని కూడా కణజాల వ్యవస్థను అధ్యయనం చేసుకుని 3 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. So coming to how these are oriented, this is stomach. So the first part is stomach, తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది? Duodenum. So this forms a loop with the stomach. Duodenum forms a loop with the stomach. So this is followed by what we call it as jejunum and then finally ileum. Thus it is highly folded structure. So first part is duodenum, next part is jejunum and third part is ileum. So the histology and the glands of this part will deal with later. Okay. Next, small intestine is followed by large intestine. చిన్న పేగు తర్వాత భాగం పెద్ద పేగు. దీంట్లో 2 భాగాలు ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఒకటి కోలన్, 2 పురీషనాళం. The first part of large intestine is called as colon and the last part is called as rectum. సో ఈ కాలన్ ని మళ్ళీ మనం ఏం చేయొచ్చు? 3 భాగాలు, ట్రాన్స్వర్స్ కాలన్, డిసెండింగ్ కాలన్, అసెండింగ్ కాలన్ అని 3 భాగాలుగా విభజిస్తారు. సో ఈ పేగులో అడ్డంగా ఉండేదేమో ట్రాన్స్వర్స్ కాలన్, పైకి వెళ్తుందేమో అసెండింగ్ కాలన్, కిందకు వస్తుందేమో డిసెండింగ్ కాలన్. సో వీటి నుంచి మనకి ఏది కనెక్ట్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు రెక్టమ్ విచ్ ఓపెన్స్ అవుట్ త్రూ యానస్. ఇది పురీషనాళం ద్వారా, వాయువు ద్వారా బయటికి తెరుచుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ 2 కాక బిట్వీన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, చిన్న పేగుకి పెద్ద పేగుకి మధ్యలో. సో చిన్న పేగులో లాస్ట్ భాగం ఏం చెప్పుకున్నాం? జీర్ణాశయం నుంచి ఇలియం వచ్చింది. సో ఇది ఇలియం. నెక్స్ట్ పెద్ద పేగులో ఫస్ట్ భాగం ఏంటి? కాలన్. సో ఇక్కడ కాలన్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఈ 2 కలిసే చోట we have another structure that is called as cecum. అంధకోశము అని అంటాం. It is a blind duct or the duct which closes blindly. Blind duct అంటే అర్థం ఏంటి?
Alimentary canal is not a blind duct because it opens on both sides, one through the mouth, the other end is the anus. కానీ దీనికి ఎండింగ్ కానీ ఎండింగ్లో ఏంటి ఎటువంటి ఓపెనింగ్ లేదు. ఏమవుతుందంట, ఇట్ ఎండ్స్ అప్ విత్ అనదర్ బ్లైండ్ డక్ట్ కాల్డ్ యాజ్ వెర్మిఫార్మ్ అపెండిక్స్. సో అందుకోసం తర్వాత ఏముంటుంది, ఉండుకు ఉంటుంది. ఈ ఉండుకానికి చివరిలో ఎటువంటి రంధ్రము లేదు. అందుకే మనం ఏం చెప్తాం, ఇది గుడ్డిగా అంతమవుతుంది అని అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఇప్పుడు దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అని అంటే ఒకసారిగా విల్ సీ దిస్ వన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ and this is the structure of the digestive system of rabbit. సో కుందేలుది మానవుడిది ఆహారనాళం మనం ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, rabbit is a herbivore. rabbit is a herbivore. అలాగే మధ్యలో మనం ఏ లయన్దో టైగర్దో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, there will be a carnivore, మాంసాహారి. మానవుడు ఎవరు, both herbivore and carnivore. So we are omnivores. And here what actually does is all herbivores depend for their food only on plants. వాటికి ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్ లేదు. శాకాహారులన్నీ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటాయి, మొక్కల మీదే ఆధారపడి ఉంటాయి. నిన్న క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నాం, ఆల్ అమైలేజెస్ ఆర్ ఆల్ఫా అమైలేజెస్ అని చెప్పేసి. మన ఆహారనాళంలో ఉండేవన్నీ కూడా ఆల్ఫా అమైలేజెస్. ఇవేం చేస్తాయి, దే క్లీవ్ ఓన్లీ ఆల్ఫా 1,4 గ్లైకోసైడిక్ బాండ్స్, దట్ టు ప్రెసెంట్ ఇన్ అమైలోస్. అదే సెల్యులోజ్కి వచ్చేసరికి దే హ్యావ్ బీటా గ్లైకోసైడిక్ బాండ్స్. అందువలన సెల్యులోజ్ని జీర్ణం చేయలేవు. కాబట్టి ఇవి ఎక్కువ ఆహారం తీసుకుంటే తక్కువ జీర్ణమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దే హ్యావ్ ఎ లాంగ్ alimentary canal. శాకాహారుల్లో ఆహారనాళం ఎంత ఉంటుంది, పొడవుగా ఉంటుంది. అండ్ హియర్ బిట్వీన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫంక్షనల్ సీకమ్ విచ్ ఎండ్స్ అప్ విత్ వర్మిఫార్మ్ అపెండిక్స్. ఈ చిన్నపేకి పెద్దపేకి మధ్యలో క్రియాత్మకంగా ఉండేటటువంటి ఒక అంధకోశము సీకం, దాని చివర ఉండుకం వర్మిఫార్మ్ అపెండిక్స్ ఉంటాయి. Both of these harbor symbiotic bacteria. వీటిలో ఏమున్నాయంట, సహజీవనం జరిపేటటువంటి సూక్ష్మజీవులు ఉన్నాయి. దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డైజెస్టింగ్ ద సెల్యులోజ్. ఇవి సెల్యులోజ్ని జీర్ణం చేస్తాయి. ఎందుకు, ప్లాంట్ ఫుడ్లో ప్లాంట్ అని తినాలంటే ప్లాంట్ సెల్స్ని తినట్లేక, సెల్స్ చుట్టూ ఏముంటుంది, సెల్ వాల్ ఉంటుంది. ఓకే, లోపలే ఉంటుంది స్టార్చ్ ఫుడ్ ఉంటుంది. స్టార్చ్ని డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది అమైలేజ్, ఎలాగాను సెల్యులోస్ని డైజెస్ట్ చేయలేదు కదా, అంటే అదంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం వీటికి రెండింటికి మధ్యలో ఏం ఏర్పడింది, సీకం ఏర్పడి సహజీవనం జరిపే బ్యాక్టీరియాలు నుంచుకొని అవి సెల్యులోజ్ని జీర్ణం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదే కార్నివోర్స్కి ఆమ్నివోర్స్కి వచ్చేసరికి చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని మడతలు పడిందో, ఇది మనకే ఉంది కానీ అంత పొడుగ్గా లేదు. It is comparatively shorter. So the alimentary canal of carnivores is said to be short when compared with herbivores. శాకాహారులతో పోలిస్తే మాంసాహారులో ఉన్న ఆహారనాళము చిన్నదిగా ఉంటుంది. కాకపోతే ముందు ఎవరు వచ్చారు అనుకుంటే హెర్బివోర్స్ వచ్చుంటాయి ఎవల్యూషన్లో, వాటి నుంచి కార్నివోర్స్. ఇలా వచ్చాయి అని చెప్పడానికి మనకి ఎవిడెన్స్ కావాలి కదా. ఎవల్యూషన్లో మనం అలాగే ఎవల్యూషనరీ ఎవిడెన్సెస్ చెప్పుకుంటాం, అక్కడ మళ్ళీ చెప్తాను, ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను. సో ఎవల్యూషనరీ ఎవిడెన్సెస్లో ఒకటి ఏంటంట, వెస్టిజియల్ ఆర్గాన్స్, అవశేషాంగాలని మనం ఎవల్యూషనరీ ఎవిడెన్సెస్ కింద చూపిస్తాం. హియర్ ఇన్ కార్నివోర్స్ సీకమ్ అండ్ వెర్మిఫార్మ్ అపెండిక్స్ ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్. అందుకోసము ఉండుకము అవసరం లేదు మాంసాహారుల్లో, కాబట్టి వాటికి అవసరం లేదు, కాబట్టి అంత పొడుగు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదండి. మనం వచ్చేసరికి ఆమ్నివోర్స్, మనం కూడా హెర్బివోర్స్ శాకాహారాల నుంచి వచ్చాం, మనకి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్లాంట్ ఫుడ్ లేకపోతే యానిమల్ ఫుడ్ తినేసి బతికేస్తాం. అలాంటి సందర్భంలో ఆహారనాళం అంత పొడవుగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, సీకము వెర్మిఫార్మ్ అపెండిక్స్ కూడా అంత పొడవుగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.
అందుకే అవి ఏమైపోయాయంట, కొంచెం చిక్కుపోయాయి. దే బికమ్ డీజనరేటెడ్, బట్ స్టిల్ టు దే ఆర్ ప్రెసెంట్. వై దే ఆర్ ప్రెసెంట్? ఇన్ ఆర్డర్ టు షో దట్ అవర్ ancestors are herbivores. సో దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎవల్యూషనరీ ఎవిడెన్స్. సో ఈ రకంగా మనం ఈ వెర్మిఫార్మ్ అపెండిక్స్ కొంచెం చిక్కుపోయి చిన్నదిగా అయిపోతుంది. దానివల్ల ఉపయోగం లేదు కాబట్టి మనకి. అందుకే దీన్ని ఏమంటాం, అవశేషాంగం అని చెప్పేసి అని అంటాం. మనం తీసుకున్న ఫుడ్లో గనక ఏదైనా పొరపాటున వెర్మిఫార్మ్ అపెండిక్స్లోకి వెళ్ళిపోతే, అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియాలతో అది పనిచేసి కుళ్ళిపోతే ఆ ఫుడ్, ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ పెయిన్, అండ్ దాట్ డిసీజ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as అపెండిసైటిస్. దాంట్లో మనం ఏం చేస్తాం, అవశేషాంగం వెస్టీజియల్, దానివల్ల ఫంక్షన్ లేదు కాబట్టి ఆ వండు కానీ వెర్మిఫార్మ్ అపెండిక్స్ని కట్ చేసేస్తారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ herbivore alimentary canal and carnivore alimentary canal. ఇంతటితో అయిపోలేదు. There are third class of organisms. We call them as ruminants. సో మూడో రకం ఉన్నాయండి. ఏంటవా? నెమరువేయ క్షీరదాలు. ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ chew the cud. Are called as ruminants. పేరులో నుండి నెమరు వేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఆవుల్ని గేదెల్ని పొలంలోకి తీసుకెళ్ళిపోయారు. అవి ఏం చేస్తాయంట, దొరికినంత గడ్డిని తీసేసుకుంటాయి. Our stomach has a capacity of 2 to 3 liters, whereas the stomach capacity of a cattle, or that means a cow or a buffalo, is about more than 100 liters. కాబట్టి అంత కావలసిన గడ్డి అంతా తినేసి మొత్తం పొట్టలో వేసేసుకుంది. ఎక్కడ? జీర్ణాశయంలో వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తుందట, వెనక్కి రప్పించుకొని ఎక్కడికి? బక్కల క్యావిటీకి. మళ్ళీ రాత్రంతా కూర్చొని నములుతా ఉంటది. అందుకే వీటిని ఏమంటాం, నెమరువేయు క్షీరదాలు అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఈ నెమరువేయు క్షీరదాల్లో మనకున్నట్టు ఉంటే సరిపోదు. సో ద స్టమక్ ఇన్ ruminants is 4 chambered. నెమరువేయ క్షీరదాల్లో జీర్ణాశయము 4 గదులతో ఏర్పడి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈసోఫాగస్, దిస్ ఈజ్ డియోడినం. ఓకేనా? ఆహారవాహిక, జీర్ణాశయం చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ మధ్యలో ఏముంది మనకి? స్టమక్, జీర్ణాశయం ఉంది. సో ఈ జీర్ణాశయం ఏం చేసిందంట, 4 భాగాలుగా ఏర్పడింది. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రూమెన్. మొదటి దాన్ని ఏమంటాము? రూమెన్ అని అంటారు. ద సెకండ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెటిక్యులం. రెండో ఛాంబర్ని ఏమంటాం? రెటిక్యులం. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వమాసం. మూడవ గదిని వమాసం అని అంటారు. దీన్ని తెలుగులో అమాశయము, ప్రథమ అమాశయము అంటారు. లాస్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అబోమాసం, ద్వితీయ అమాశయము అని అనొచ్చు. Thus, there is a 4-chambered stomach in case of ruminants. Okay, where the rumen is mainly responsible for storing the food that is ingested. ఇది ఏం చేస్తుందంట, తీసుకున్న ఆహారం ఏదైతే గబగబా తినేసిందో దాన్ని నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. And reticulum transfers the food from rumen to వమాసం. రెటిక్యులం ద్వారా ఇది వమాసంలోకి వెళ్తుంది. అండ్ వమాసం is the region where the actual digestion takes place. సో జీర్ణం క్రియ అనేది వమాసంలో జరుగుతుందంట. Then through the వమాసం it passes into the duodenum. అబమాసం ద్వారా ఇది ఆంత్రమూలంలోకి చేరుకుంటుంది. So this is all about the stomach. And coming to the last part of the alimentary canal, that is anus. So the rectum, the last part of the alimentary canal, opens out through an opening called as anus. పురీషనాళము బయటికి తెరుచుకునే రంధ్రాన్ని anus లేదా పాయువు అంటారు. And this anus is also surrounded by another annular muscle,
That means sphincter, and this is called as anal sphincter that regulates the flow of undigested food material. ఓకే, పురీషనాళంకి వచ్చరికి ఏముంటుంది, అక్కడ జీర్ణము కాని మల పదార్థములు మాత్రమే, వ్యర్థ పదార్థాలు ఉంటాయి. అవి మల పదార్థాలుగా ఏర్పడి ఉంటాయి. ఈ మల పదార్థాలని బయటికి పంపించడం కోసం పాయువు అని అది ఏర్పడింది. వాయువు చుట్టూ కూడా ఒక గుండ్రటి లేదా వలయాకారం కండరం ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారు, వాయు సంవరణి అని చెప్పేసి అంటారు. ఇది మల విసర్జనలో ఆ రంధ్రాన్ని నియంత్రించడానికి తోడ్పడుతుంది. Thus we have three sphincters. One is cardiac sphincter, the second one is pyloric sphincter, the third one is anal sphincter. The first two are present in the stomach region, one before, the other after, and the last one is present in the anal region. మనకి సంవరణి కండరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఆహార నాళాలను అడిగారు అనుకోండి, గుడ్డిగా 3 అని చెప్పేయండి. ఆహార నాళంలో ఒకటేంటంట, జీర్ణాశయానికి ముందు వెనక ఆర్థిక సంవరణి, జఠనిర్గమ సంవరణి. అలాగే పాయువు చుట్టూ, పాయురంధ్రం చుట్టూ ఉండేది పాయు సంవరణి. So this is all about what we call it as the structure of the alimentary canal. Now let us move to the histology of alimentary canal. So the alimentary canal histologically shows 4 layers. ఆహార నాళం దాని గోడలో ఎన్ని ఉన్నాయండి, 4 రకాల పొరలు ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ టు అవుట్ సైడ్. ఇది ఆహార నాళం అనుకుంటే, ఇది అవుట్ సైడ్, ఇది ఇన్సైడ్. సో ఇన్సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ లేయర్, సెకండ్ లేయర్, థర్డ్ లేయర్ అండ్ ఫోర్త్ లేయర్. సో ద ఫస్ట్ లేయర్ ఇన్సైడ్ ఎక్కడుంది అది, ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అరౌండ్ ద క్యావిటీ. ఓకే, సో ఇటుపక్క ఉంటుంది, అటుపక్క ఉంటుంది, 4 లేయర్స్ ఈ గోడలో క్యావిటీ చుట్టూ. దిస్ ఫస్ట్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యూకోసా. ఈ మొట్టమొదటి పొరనేమన్నాం మ్యూకోసా అంటాం. దాని తర్వాత ఏముంది, సెకండ్ లేయర్. సో దిస్ సెకండ్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్ మ్యూకోసా. సో మొట్టమొదటిది లోపల వైపు ఉన్న మొదటిది శ్లేష్మస్తరము, దాని కింద ఉన్నది బ్లూ కలర్లో వేసాం కదా, అది అధో శ్లేష్మస్తరము. నెక్స్ట్ మూడోది ఉంది, ఏంటది, ఈ బ్రౌన్ కలర్లో వేసాను, అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ మస్క్యులారిస్. మూడో పొర ఏంటండి, మస్క్యులారిస్. అండ్ ఫైనల్గా గ్రీన్ కలర్లో ఉంది కదండి, దట్ ఈస్ సిరోసా. సో మీకు ఎగ్జామ్లో దీనికి సంబంధించి ఎలాగా అడుగుతాడంటే ఆర్డర్ అడుగుతాడు, ఇన్సైడ్ అవుట్ కానీ అవుట్ సైడ్ ఇన్ టు ఇన్ కానీ. సో ఇన్సైడ్ అవుట్ అంటే లోపలి కుహరం నుంచి బయట వైపుకి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆర్డర్ మ్యూకోసా, సబ్ మ్యూకోసా, మస్క్యులారిస్, సిరోసా. సింపుల్గా ఎంఎస్ ఎంఎస్. ఓకే, అలా కాదు అవుట్ సైడ్ టు ఇన్సైడ్ అన్నాడు అనుకోండి, సిరోసా, మస్క్యులారిస్, సబ్ మ్యూకోసా, మ్యూకోసా, ఎస్ఎంఎస్ ఎం. ఇది వెలుపలి నుంచి లోపలికి, ఇది లోపలి నుంచి వెలుపలికి. ఈ ఆర్డర్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకేం అడగచ్చు, మస్క్యులారిస్. ఈ మస్క్యులారిస్ గురించి అడుగుతాడు. మస్క్యులారిస్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్, యాజ్ ద నేమ్ ఇంప్లాయిస్, ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ మసిల్స్. ఈ మజిల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, మనం ఆల్రెడీ నేను క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. ది alimentary canal is surrounded by a visceral mesoderm which gives rise to the muscles present in the wall of the alimentary canal. So thus these muscles are mesodermal in origin. ఏ mesoderm నుంచి, visceral mesoderm or splanchnic mesoderm or inner coelomic epithelium or ఇంకేమున్నాయి దాని పేరు, ఇలా పిలుస్తాం అనమాట. సో మనకి ఆహార నాళం వైపు కూడా మధ్యత్వచం ఉందనుకున్నాం, దాని లోపలి మధ్యత్వచం అని అన్నాం. ఈ లోపలి మధ్యత్వచము ఏం చేస్తుందంట, కండరాలని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ కండరాలతో ఏర్పడినటువంటి పొరనే మస్క్యులారిస్, కండర పొర అని అంటాం. ఈ కండర పొరలో దేవుడు ఏం చేశాడు, 2 రకాల కండరాలను పెట్టాడు. outer layer is called as outer layer is called as longitudinal muscle layer.
ఆయత కండర పొర అని అన్నారు. అండ్ ఇన్నర్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్క్యులర్ మజిల్ లేయర్, వలయ కండర పొర అని అన్నారు. సో రెండు పెట్టాడండి. ఎందుకోసం? ఆహార నాళం ఇలా స్ట్రైట్ గా ఉంది. ఇప్పుడు ఆహారం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే నిన్న క్లాస్లో చెప్పాం, ఎలిమెంటరీ కెనాల్ has muscles because it has to exhibit peristaltic movements. Peristaltic movements are nothing but the contractions and relaxations which occur in alternate manner throughout the alimentary canal because of the contractility of the muscles present in the wall of the alimentary canal. ఆహార నాళములో ఉన్నటువంటి కుడ్యములో ఉన్న కండరాలు ఏకాంతరముగా, అంటే ముందుగా సంకోచం తర్వాత వ్యాకోచం. సో సంకోచ వ్యాకోచాలు ఏకాంతరంగా జరగడం ద్వారా ఆహార నాళములో ఆహారము రవాణా చెందడానికి ఉపయోగపడే ఈ కండర కదలికలను పెరిస్టాల్టిక్ కదలికలు అంటారు. మరి ఆహారం మూవ్ అవ్వాలి అని అంటే ఏం చేయాలి? ఒక ప్లేస్లో కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆహారం పైన ఉండిపోతుంది, అది రిలాక్స్ అయితే కిందకు వస్తుంది. సో ఈ రకంగా ఆహారం రవాణా అయ్యేటప్పుడు ఆహార నాళం రెండు రకాలుగా కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి. దట్ మీన్స్ వన్ యాంటీరో-పోస్టీరియర్లీ, ది అదర్ డార్సో-వెంట్రల్లీ. పూర్వపరాంత దిశలోనూ సంకోచ వ్యాకోచాలు జరగాలి, అలాగే ఉదర పృష్ఠ దిశలో కూడా, పృష్ఠోదర దిశలో కూడా సంకోచ వ్యాకోచాలు జరగాలి. అందుకని లాంగిట్యూడినల్ మజిల్స్ పెట్టారు. when they contract, ఇలా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట పూర్వపరాంతదిశలో. సర్క్యులర్ మజిల్స్ పెట్టారు, అవి కాంట్రాక్ట్ అయితే డార్సో వెంట్రల్ దిశలో, పృష్ఠోదర దిశలో మనకి ఈ ఆహార నాళం క్రమబద్ధీకరించడానికి, కదలికలు ప్రదర్శించడానికి తోడ్పడుతుంది. ఈ రకంగా మీరు ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ ఎలా అడగచ్చు? మళ్ళీ ఇన్సైడ్ అవుట్ అని చెప్పి మజిల్స్ కూడా కలిపాడు అనుకోండి, సీరోజా, తర్వాత ఏమొస్తుంది? సర్క్యులర్ మజిల్స్, తర్వాత లాంగిట్యూడల్ మజిల్స్ అవుట్ సైడ్ టు ఇన్సైడ్, తర్వాత సబ్ మ్యూకోజా, తర్వాత మ్యూకోజా వస్తుంది. ఓకే, లోపల నుంచి అయితే మ్యూకోజా, తర్వాత సబ్ మ్యూకోజా, తర్వాత లాంగిట్యూడల్ మజిల్స్, సర్క్యులర్ మజిల్స్, చివరిగా సీరోజా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్నల్ హిస్టాలజీ is not the same throughout the alimentary canal. It differs in different parts of the alimentary canal. సో హిస్టలాజికల్ గా మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామని అంటే ప్యాలెట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ప్యాలెట్ లో ఏం చెప్పాను? ద హార్డ్ ప్యాలెట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫోల్డ్స్. కఠిన తాలు ఏం చెప్పాను? ముడతలు పడి ఉంటుందని చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రఫ్. నాలుగుతో మీరు పైన టచ్ చేయండి, ఆసికుహరం పై భాగం, అది ఎలా ఉంటుంది? రఫ్ గా ఉంటుంది. ఎందుకోసం? ఈ ఫోల్డ్స్ వలన. సో దీస్ ఫోల్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పాలటైన్ రూగే. సో వీటిని మనం పాలటైన్ రూగే అని అంటాం. సో కఠిన తాలువు దగ్గర ఉండేటటువంటి ముడతలను మనం పాలటైన్ రూగే అని అంటాం. ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, అక్కడి నుంచి స్టమక్ వచ్చేద్దాం. స్టమక్ వచ్చేసరికి స్టమక్ లో కూడా ద మ్యూకోజా ఈజ్ అగైన్ ఫోల్డెడ్. ద మ్యూకోజా ఈజ్ అగైన్ folded and these are also called as rugae. జీర్ణాశయంలో కూడా ఏమైందంటండి? లోపలి భాగం ఏంటి? శ్లేష్మస్తరం, అది కూడా ముడతలు పడి ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటాము? వీటిని కూడా రూగే అని అంటాం. నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి ఇంటెస్టైన్కి వచ్చేస్తాం, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. అందులో ముఖ్యంగా ఇలియం గురించి చెప్పుకుందాం. ఇలియం గురించి చెప్పినప్పుడు ఇది ఇలియం అనుకుంటే, ఓకే, ఇది దిస్ ఇలియం. సో దిస్ ఈస్ ద లూమెన్. ఇదంతా ఖాళీ ప్లేస్. ఇక్కడ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఈస్ ప్రెసెంట్. ఇన్ ద ఇలియం డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ విచ్ నీడ్స్ టు బి అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్కి వెళ్ళాలంటే ముందే అవ్వాలి, digested food first has to go into the wall of the alimentary canal. From there it can go into the blood circulation. Okay, absorption jaragadanaiki. What happens is the wall of the alimentary canal inside, that means the mucosal layer is highly folded so that the surface area of absorption increases enormously. సో దీని లోపలి భాగము, పేగు యొక్క లోపలి భాగము అంటే శ్లేష్మస్తరము ముడతలు పడి
శోషణ తల వైశాల్యాన్ని పెంచుతుంది. సో ఇప్పుడు ఎలా ముడతలు పడ్డాయో ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ వన్ సీరోజా, ఫాలోడ్ బై మస్కులారిస్, ఫాలోడ్ బై సబ్ మ్యూకోజా. అక్కడి నుంచి వచ్చేసాం మ్యూకోజాకి వచ్చేసాం. సో ఈ మ్యూకోజా లేయర్ని మాత్రమే మీకు ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను. సో మ్యూకోజల్ లేయర్ ఏం చేస్తుందంట, ఇట్ ఫార్మ్స్ ఇంటూ ఫోల్డ్స్. లోపల వైపు బయట వైపు కూడా ఫోల్డ్స్ వస్తాయి. సో ద ఫస్ట్ form of folds from mucosa are called as valvulae conniventis. They are called as valvulae conniventis. సో పేగు లోపలి తలములో శ్లేష్మ స్థరము నుంచి పెద్ద పెద్ద ముడతలు ఏర్పడతాయి. వీటిని ఏమంటారు, వాల్వులే కొనివెంటిస్ అని అంటారు. ఇవి ఫస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు మనకేం వచ్చాయి, లోపల నుంచి వాల్వులే కొనివెంటిస్ వచ్చింది ఇలాగా. అండ్ ఈచ్ వాల్వులే కొనివెంటిస్, దీన్ని ఒకసారి గమనిస్తే ఈచ్ వాల్వులే కొనివెంటిస్ ఈజ్ అగైన్ ఫోల్డెడ్. ఈచ్ వాల్వులే కొనివెంటిస్ is again folded. And these folds of valvulae conniventis are called as villi. The folds of valvulae conniventis are called as villi. Okay. సో ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ ని మళ్ళీ సింపుల్ గా వేసి చూపిస్తాను. ఏంటంట, మ్యూకోజా ఏం చేసింది, ఇది ఫోల్డ్ అయింది. ఈ ఫోల్డ్ అయిన వాల్వులే కొనివెంటిస్లు మళ్ళీ ఏమయ్యాయి, అవి ఇంకా ఫోల్డ్ అయ్యాయి ఇలాగనమాట. ఓకే. సో దిస్ వన్ ఈస్ వాల్వులే కొనివెంటిస్ and these subfolds of valvulae conniventis are called as villi. Villi is plural, villus is singular. తర్వాత సైంటిస్టులు ఇంకా మైక్రోస్కోప్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే each villus is again subfolded. Each villus is again subfolded. And these folds of villus are called as microvilli. విల్లస్ నుంచి ఏర్పడినటువంటి ఫోల్డ్స్ ముడతలని మైక్రోవిల్లై అని చెప్పేసి అని అంటారు. విల్లస్ ని తెలుగులో ఆంత్రచూషకము అని అంటాం. ఆంత్రచూషకము. అప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం, సూక్ష్మ ఆంత్రచూషకము అని అంటాం. సో మనకి ఈ రకంగా 3 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి విల్లస్, వాల్వులే కొనివెంటిస్, 2 విల్లస్, 3 మైక్రోవిల్లై. Valvulae conniventis వల్ల ఏమవుతుందంట, బికాస్ ఆఫ్ valvulae conniventis the surface area of absorption increase 3 times. Valvulae conniventis ఉండడం వలన ఆహార నాళం యొక్క పేగు యొక్క శోషణ తల వైశాల్యం 3 పెరుగుతుంది. Because of villi it increases 10 times. ఆంత్రచూషకాల వలన శోషణ తల వైశాల్యం 10 పెరుగుతుంది. Because of microvilli it increases 20 folds. సూక్ష్మ ఆంత్రచూషకాల వలన శోషణ తల వైశాల్యం 20 పెరుగుతుంది. సో 3 into 10 into 20 ఎంతంట, it increases 600 times. So the inner layer, that is the mucosal layer of the alimentary canal, increases the surface area of absorption 600 times or 600 fold. So that whatever the food you take, it can be easily absorbed into the blood circulation. Okay. మనం తీసుకున్న ఆహారము శోషణ చెందటానికి లోపల ఎన్నింతలు పెరిగిందటండి, 600 రెట్లు దాని యొక్క శోషణ తల వైశాల్యం పెంచడానికి ఈ 3 రకాల ముడతలు అనేవి ఏర్పడి ఉంటాయి. అందులో మనం విల్లస్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ a villus. So the villus is like this. విల్లస్ నుంచి ఏం ఏర్పడ్డాయనో మైక్రోవిల్లై. అంటే
ఏంటంట, దిస్ విల్లస్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై సెల్స్. ఓకే, దీని చుట్టూ సెల్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ సెల్, ద అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ఈచ్ సెల్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఫోల్డెడ్, and these folds of the cells towards their apical surface are called as microvilli. ఇవి మనకి కనబడతాయి. ఈ మైక్రోవిల్లా ఏంటి, ప్రతి సెల్ యొక్క ఎపికల్ సర్ఫేస్ లో అగ్ర భాగంలో ముడతలు ఉంటాయి. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఈస్ ఫర్దర్ ఫోల్డెడ్, ప్లాస్మా మెంబ్రేనే ఫోల్డ్ అయింది ఇక్కడ, వీటిని ఏమంటాం, మైక్రోవిల్లా అని అంటాం. సో దిస్ మైక్రోవిల్లా is also called as brush border. ఓకే, సో మన బ్రష్లో ఎలాగైతే అవి ఉంటాయో పళ్ళు తోకునే బ్రష్లో, అలాగే ఇది కూడా చూడడానికి అలాగే కనబడింది బార్డర్లో. ఎక్కడ, మైక్రోవిల్లా అన్నవి విల్లస్ యొక్క బార్డర్లో కనబడ్డాయి కాబట్టి దీన్ని బ్రష్ బోర్డర్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఇది కాక దీని మధ్యలో ఏముందంట, దెర్ ఈస్ అన్ ఆర్టరీ కనెక్టెడ్ టు ఎ వీన్. సో దీనికి దెర్ ఇస్ అ బ్లడ్ సప్లై, ఆర్టరీ ఉంది, అలాగే వీన్, ధమని సిర రెండు ఉన్నాయి వీటికి. ఇవి కాక ఇట్ షోస్ అనదర్ వెసల్ ఇన్ ద సెంటర్, అండ్ దిస్ వెసల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాక్టియల్. దిస్ వెసల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాక్టియల్. సో ఆంత్రచూషకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక నాళమును లాక్టియల్ నాళము అని అంటాం. ద లాక్టియల్ వెసల్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు లింఫాటిక్ సిస్టమ్. లాక్టియల్ నాళము శోషరస వ్యవస్థకు కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. whereas arteries and veins are connected to the blood vascular system. మనకి ధమనులు సిరలేమో రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థకి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో మనకి ప్రసరణ వ్యవస్థ అని అంటాం, రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అనం. సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని చెప్పాను మొన్న, టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ చెప్పుకున్నప్పుడు. సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో రెండు రకాలు, బ్లడ్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ అండ్ లింఫాటిక్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఓకే, రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ, శోషరస వ్యవస్థ. సో రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ ఉన్నాయి. శోషరస వ్యవస్థ కనెక్ట్ అవ్వడానికి లాక్టియల్ సిస్టమ్ ఉంది. సో ఈ లాక్టియల్ సిస్టమ్ ఏంటంటే, ఇట్ సప్లైస్ ఫ్యాట్స్ టు ద ఎడిపోస్ టిష్యూ. సో శోషరసం దేని ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, అల్టిమేట్ గా మనకి స్కిన్ కింద ఉన్న ఎడిపోస్ టిష్యూలో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ లాక్టియల్ నాళము క్రొవ్వులను నిల్వ చేయడానికి, ఈ క్రొవ్వుల్ని సరఫరా చేసి ఏం చేస్తుందంట, చర్మం దిగువ ఉన్నటువంటి అడిపోస్ కణజాలంలో నిల్వ చేయడానికి తోడ్పడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద structure and histology of alimentary canal. Okay, and in tomorrow's class we'll deal with the different types of digestive glands, their secretions and the process of digestion. సో ఇప్పటివరకు చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, నాకు తెలిస్తే వెంటనే చెప్తాను. ఒకవేళ తెలియనిదైతే నేను రేపు తెలుసుకొని మళ్ళీ ఐల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. సో ఇప్పటివరకు చెప్పింది అర్థమైందా అండి? ఎనీ డౌట్స్? అదర్వైజ్ వి క్లోజ్ ద క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.